जय हिंद मित्रों। आज આપણે એક સરસ મજાનો ટોપિક ભણવાનો છે। સરસ મજાની સાથે સાથે એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય એવો પણ એક ટોપિક આજે ભણવાનો છે, જેનું નામ છે જીપીએમસી એક્ટ 1949। મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું કામ ભાઈ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? તો દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી પીએસઆઈની પરીક્ષા આપી રહ્યું છે તો એની માટે સૌથી વધારે પ્રશ્નો કેવા પૂછાય? सीधी बात है, आईपीसी धाराओं अथवा कलमों विषय प्रश्नों पूछाई सके वधारे प्रमाण में। कोई मेडिकल ऑफिसर कोई डॉक्टर की परीक्षा आपी रह्यो छे, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा आपी रह्यो छे, एनी माटे केवा तो कि रोग ने लगता एना निदान लक्षणों ने आधारित अथवा कोई दवा ने लगता सारवार ने लगता प्रश्नों पूछावानी शक्यता वधारे होय। ए ज रीते आपणे परीक्षा आपीए छीए MPHW FHW मुख्य सेविका कोना अंतर्गत तो के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दाखला तरीके अत्यारे तमे फॉर्म भर्या छे RMC VMC एटले राजकोट महानगरपालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनी पहला आवी गई BMC भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनी पहला आवी गई SMC। एम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंतर्गत आपणे आ बधी परीक्षाओ आपी रह्या छीए। तो सीधी बात है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनना जे कायदा कानून होय, जे जोगवाईओ होय, जे कलमों होय, एनामांथी प्रश्न पूछावानी शक्यताओ होय 100%। एटला माटे आने मोस्ट इम्पोर्टન્ટ कही शकाय। आमांथी प्रश्न पूछवानी पूरेपूरी शक्यता। हवे आटलो मोस्ट इम्पोर्टન્ટ टॉपिक होवा छतांय घणा बधा आम तो मोटा भागना विद्यार्थीओ कही दीए कि ए आ टॉपिकने ऑप्शनमां काढवानो विचारता होय छे। आटलो इम्पोर्टન્ટ के परीक्षा में रोकड़िया मार्क आवानुं नक्की है कि प्रश्न पूछाय छे, छतांय एम विचारे कि भाई ऑप्शन में काढी नाखीए। शुं काम? तो कि भाई जीपीएमसी एक्ट में 31 तो प्रकरण है अने टोटल 493 कलम है। हवे 493 कलम ने 31 प्रकरण आटલું બધું કરવા જાય ગોખવા જાય તો બીજું બધું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેમ કે NVBDCP, રસીકરણ, વિટામિન પ્રોટીન જે પોષક તત્વો એ બધું કેવું કેટલું બધું છે એ બધું ભૂલાઈ જાય। તો જો ઓપ્શનમાં તો કાઢવા જેવો ટોપિક જ નથી, કેમ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પરીક્ષા પૂછાવાનું જ છે। તો કરવું શું? તો કે કંઈક વચ્ચેનો રસ્તો કાઢીએ કે જેથી કરીને આપણે ટોપિક એ પાકો થઈ જાય અને વધારે પડતું ગોખણપટ્ટી કે સમયની બરબાદી પણ ના થાય। એટલે મારી સૂઝબૂઝ પ્રમાણે મેં થોડોક વચ્ચેનો રસ્તો કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો। કઈ રીતે? તો કે દાખલા તરીકે आ टॉपिकनी अंदर प्रकरण केटला टोटल तो कि 31 प्रकरण। भाई आपणे परीक्षा शेनी आपीए छीए तो कि MPHW हेल्थ वर्कर आपणे आरोग्यने लगती परीक्षा आपीए तो आपणे एवा ज खाली प्रकरण करीए आमांथी कि जे आरोग्यने लगता होय, जेनी अंदर आरोग्यने लगती जोगवाईओ होय एवी ज कलम करीए। तो 31 मांथी आपणे जो फिल्टर करीए, चाणो मारीए तो वधे 3 खाली दे प्रकरण। खाली 3 ज प्रकरण एवा छे कि जेनी अंदर आरोग्यनी जाहेरात छे। दाखला तरीके 6 प्रकरण नंबर 6, प्रकरण नंबर 18 અને प्रकरण नंबर 21 आ 3 प्रकरणनी खाली जोगवाई आरोग्यने लगती है। तो 31 मांथी सीधा केटला थई गया? 3 ज थई गया। ई ज रीते आपणे जोईए हजी कलम तो भाई 493 है। 493 कलम तो कोईनी देवड़ नहीं भाई। આપણે કાંઈ સ્વામી વિવેકાનંદ છીએ નહીં, આ કળયુગમાં સ્વામી વિવેકાનંદ પાછા આવે નહીં, એટલે 493 કલમ તો કરવી નથી। તો જેમ આમાં આપણે ચારણો મારે એમ કલમમાં પણ ટ્રાય કરીએ। જેમ કે 3 પ્રકરણમાં પહેલું પ્રકરણ પ્રકરણ નંબર 6 એની અંદર 2 કલમ આપણે લખતી છે આરોગ્યની, કલમ નંબર 64 અને 65। એની અંદર 64માં એમ કીધું છે કે હડકવાના ઉપચારની જોગવાઈ છે। 65માં गांडा अने रक्तपीयताना दर्दीओने निभाववानी जोगवाई। बस आ 2 ज वस्तु है आखो चेप्टर में 2 ज अगत्यनुं। तो 2 कलम थई गई, 1 प्रकरण पती गयुं। ए रीते 21मुं प्रकरण, 21मा प्रकरण में कलम नंबर 363 थी लईने 371 सुधी 9 कलम में मात्र ने मात्र जन्म अने मरणना आंकड़ाओ एना रजिस्टरनी वात थयेली छे। आ 9 कलम वाँचो तो बधुं एक सरखुं बधुं आवेलुं छे कि जन्म थाय तो क्यारे केटला समयनी अंदर नोंधणी करवी, क्यां करवी, कोई व्यक्तिनुं मृत्यु थाय तो ए मृत्युनी नोंधणी कोने करवानी, केटली कलाकमां करवानी। बस आ बधी सिम्पल जोगवाई छे। पण तमने एटली खबर होय कि 63 थी 71 प्रकरण नंबर 21 एनी अंदर जन्म मरणनुं रजिस्टर, तो एने लगतो प्रश्न पूछाय। तो एटલું तो फिल्टर थई गयुं कि आमांथी ज ते आवशे। ए रीते
એક પ્રકરણ 18 ની અંદર પાછી મિત્રો 36 કલમ છે અને એ 36 કલમમાં પાછા ફાંફા પડી જાય. પણ આટલી બધી 36 કે એ બહુ ગોખવા જેવી નથી, બધી બહુ બેઝિક લેવલની સિમ્પલ, જે તમને ઓલમોસ્ટ ખબર જ હોય. આપણે આગળ કલમ હું તમને ભણાવીશ, આપણે નોર્મલ ચર્ચા કરતા હોય એવી જ બધું છે, જે તમારી આસપાસમાં ઓલરેડી તમે જોયેલી જ હોય. પણ એ 36ને પાછા અમે 8 ભાગ પાડી દીધા કે જેની અંદર અમુક કલમનો જે જૂથ હોય એ જૂથમાં માત્ર ને માત્ર અમુક ટોપિકને લગતી, અમુક બાબતને લગતી જ ચર્ચા હોય, અમુક બાબતની જોગવાઈ હોય. દાખલા તરીકે આપણે આ લઈ લઈએ 297 થી 308, એની અંદર એટલી 12 કલમ છે. 12 કલમમાં માત્ર ને માત્ર ઇમારત, ઝૂંપડા, છાપરા એની જ વાત થયેલી છે. એટલે એને લગતી જેટલી જોગવાઈ હશે આપણે ભણશું. પણ તમને એટલી જ ખબર પડી જાય કે ઇમારતને લગતી કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો એ કઈ કલમમાં આવશે, તો કે પ્રકરણ નંબર 18 ની અંદર 297 થી 308 ની વચ્ચેનું જ કંઈક હોય. એ શું છે એ આપણે આગળ જોશું, તમને યાદ રહી જાય. હાવ સિમ્પલ જ છે. એની જેમ 320 થી 26 તો કે હું મુર્દાના નિકાલની જ વાતું થઈશ. એટલે તમને એને લગતો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો આટલું ફિલ્ટર થઈને ખાલી તમારે યાદ જ કરવાનો. એ 36ને આપણે 8 ગટકા પાડી દીધા. હવે બહુ વધારે ફાંકા ફોદારી નથી કરવી, આપણે ટૂંકમાં ટોપિક ચાલુ કરી દઈએ. બરાબર ને? જીપીએમસી એક્ટ 1949. પરીક્ષામાં એમ પૂછાઈ શકે કે જીપીએમસી એક્ટનું પૂરું નામ શું છે, ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો કે જીનો ગુજરાત, પીનો પ્રોવિન્શિયલ, એમ એટલે મ્યુનિસિપલ અને સી એટલે કોર્પોરેશન. ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ 1949. હવે તમને એમ થાય 1949 શું મળી આવ્યું, તો કે એની ભાઈ જન્મ તારીખ છે. 1949માં આ જીપીએમસી એક્ટને અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. એટલા માટે કોઈ પણ કાયદાની પાછળ એની સાલવારી લખવામાં આવતી હોય છે. આ સાલવારીનો મતલબ થાય કે આ સાલની અંદર એનો ઉદ્ભવ થયો અથવા અમલ કરવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન પૂછાય છે કે જીપીએમસી એક્ટનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? 4 ઓપ્શન આપ્યા હોય, એમાંથી આમાં જનરલી આ 3 શબ્દમાં બહુ તકલીફ ન થાય, પ્રોબ્લેમ થાય આમાં. આ એક શબ્દ ખાસ યાદ રાખો, પ્રોવિન્શિયલ. જીપીએમસી ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ. આને થોડોક ફેરવે તો ક્યારેક કન્ફ્યુઝ થઈ જવાય જો ન ભણેલા હોય તો. પ્રકરણ કેટલા? તો કે આપણે વાત થઈ 31. કલમ કેટલી? તો કે 493 કલમ છે. અમલ આપણે વાત થઈ એમ ક્યારે અમલ કરવામાં આવ્યો? જીપીએમસી એક્ટનો અમલ ક્યારે થયો? તો કે 29 ડિસેમ્બર 1949ની અંદર આ કાયદાનો અમલ કરવામાં આવ્યો. ખાલી 2 દી ખમી ગયા હોત તો 31 ડિસેમ્બર આપણે હારવાર ઉજવી નાખે, પણ ન સમજ્યા, 29 ડિસેમ્બરે અમલમાં કરી જ નાખ્યો. આપણે 29 ડિસેમ્બર રાખીએ, બીજું નહીં તો યાદ રાખવામાં સહેલું પડે. 31 29 ડિસેમ્બર 1949ની અંદર જીપીએમસી એક્ટનો અમલ થયો. હવે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ કયો? કઈ સાલમાં ગુજરાતનું અસ્તિત્વ થયું? જનરલ નોલેજમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે, અગાઉ ઘણીવાર પૂછાયેલો છે કે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ કયો? તો કે ભાઈ 1 મે 1960. 1 મે 1960 એ એનો જન્મદિવસ છે. કોનો? ગુજરાતનો, જેની અંદર આપણે લોકો રહીએ છીએ. ગુજરાતનો જન્મ ક્યારે થયો? 1960માં છે. હવે અહીંયા જો શું કીધું છે, અમલ ક્યારે થયો? 1949માં. કોનો? તો કે જીપીએમસી ગુજરાત પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ એક્ટનો. હવે ગુજરાતનો 60માં જન્મ થયો હોય તો આનો 49 જીપીએમસીનો ક્યાંથી જાય? તો કે ના, ગુજરાતનો જન્મ થયો એ પહેલાં ગુજરાત ક્યાં હતું? તો કે બોમ્બેની અંદર, બૃહદ મહારાષ્ટ્રની અંદર ગુજરાત સંકળાયેલું હતું. એમાંથી અલગ ક્યારે થયું, ક્યારે અસ્તિત્વ આમે? 1960માં. પહેલાં શેમાં હતું? બૃહદ મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈની અંદર. અને એટલા માટે જ્યારે આ કાયદો અમલમાં આવ્યો ત્યારે એનું નામ હતું બોમ્બે પ્રોવિન્શિયલ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ 1949. જ્યારે અમલમાં આવ્યો ત્યારે એનું નામ હતું બોમ્બે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ. જ્યારે 1960માં ગુજરાતની સ્થાપના થઈ પછી એનું નામ ફેરવવામાં આવ્યું ગુજરાત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એક્ટ.
જ્યારે એનો અમલ થયો ત્યારે કોની સરકાર હતી? તો કે ભાઈ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની સરકાર હતી. એના નેતૃત્વમાં આ બધા કાયદા કાનૂન ઘડવામાં આવ્યા છે. બસ આટલો છે એનો બેઝ, જીપીએમસીનો બેઝ. હવે આપણે એને આગળ વિસ્તૃતમાં ભણીએ. સૌથી પહેલાં આપણે પડશું પ્રકરણ નંબર 18, એની 290થી લઈને 326, એટલે કે ટોટલ 36 કલમો આપણે ભણવાની છે. અને 36 કલમનો આપણે બે ભાગમાં વિડીયો બનાવવાના છે. જોઈએ આગળ પહેલેથી 18મું પ્રકરણ. પ્રકરણ નંબર 18માં 290થી લઈને 326, એટલે કે કુલ 36 કલમો છે. એની અંદર આરોગ્યને લગતી કેટલીક જોગવાઈઓ છે. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ પહેલો ભાગ. 290થી લઈને 293ની અંદર સફાઈ અને કચરાને લગતી થોડીક જોગવાઈઓ છે. શું છે જોઈએ આપણે. સૌથી પહેલાં જોઈએ કલમ નંબર 290. 290 કલમ જીપીએમસી એક્ટમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે રસ્તાઓ સાફ કરવા માટે કચરો ખસેડવા માટે કમિશનર પ્રબંધ કરવાની જોગવાઈ. સઘળા શહેરના રસ્તાની સપાટી દરરોજ સાફ કરાવી અને કચરો ભરી લેવો. શું કહેવા માગે છે? તો કે આખા શહેરના જેટલા રસ્તાઓ છે એને દરરોજ સાફ કરાવવાના અને કચરો ખસેડીને સાથે શું કરવાનો? ભરી લેવાનો. એ બધું કરવાનું કોણે? કમિશનરે? ના, કમિશનર તમારા રસ્તા સાફ કરવા નહીં આવે ભાઈ, પણ એણે શું કરવાનું છે? પ્રબંધ કરવાનો છે. કમિશનર તો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો સુપિરિયર કહેવાય. તમારે જે પણ કરવું હશે અલ્ટિમેટલી કમિશનર પાસે પરવાનગી લીધા પછી જ કરી શકાય. એટલે એ ભાઈ કાંઈ ન કરે, એના ખાલી પ્રબંધ જ કરવાનો છે. બરાબર? શું કહે છે 290? તો કે આખા શહેરના રસ્તા જેટલા પણ છે એ બધા જ રસ્તાને દરરોજ સાફ કરાવવાના. દરરોજ સાફ કરી કચરો ભેગો કરીને એકઠો કરી લેવાનો. એને સળગાવવાનો નહીં અને ખસેડવાનો એટલે કચરો ભરીને એની યોગ્ય જગ્યાએ દરેક શહેરમાં, દરેક મહાનગરપાલિકામાં એક ડમ્પિંગ ઝોન આવેલા હોય છે. દાખલા તરીકે આપણા ભાવનગરમાં કુંભારવાડથી આગળ નારી પાસે ડમ્પિંગ ઝોન આપણો આવેલો છે, જ્યાં આખા દિવસનો જેટલો પણ કચરો ભેગો થાય, આ રસ્તા સાફ કરો કે પછી રોજ સવારે જે તમારા ઘરની આસપાસ કચરો લેવા આવે છે, સ્વચ્છ ભારત કા ઈરાદા કર લિયા હમને, આપણો કૈલાશ ખેર ભાઈ એનું ગીત વાગતું આવે ને તમે હોંશે કચરો નાખો, એ જાય ક્યાં? જે મહાનગરપાલિકાનો ડમ્પિંગ ઝોન હોય એ ત્યાં બધો કચરો ઠેલવાતો હોય. એ બધો કચરો ક્યાંથી? આ રસ્તાનો હોય તે લઈ જવાનો, ભેગો કરવાનો, ભરી લેવાનો અને ખસેડવાનો. અહીંયા ઢગલો નહીં કરી રાખવાનો, સળગાવવાનોય નહીં. એ બધું પણ કાયદાની વિરુદ્ધ થાય. જો તમારા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ કરીને કચરાનો ઢગલો કરતા હોય તો તમે એની સામે ફરિયાદ કરી શકો છો અને એની સામે પગલાં લેવાશે કાયદેસર રીતે. એ આ જીપીએમસી એક્ટ 290ના અંતર્ગત આપણે કહી શકીએ. બીજો એની પછીનો છે 291. 291માં શું કહે છે? તો કે તમામ કચરો કોર્પોરેશનની મિલકત હોવાની જોગવાઈ. તમને એમ થાય કે રોજ આ કચરો આવે છે, હાલને હું લઈ લઉં ઘરે ખાતર બનાવું, ઓલો ટેમ્પો નીકળે આખો મારા ઘરે ઠલવી દઉં, એવું ન થાય. એનાથી ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે. એનો માલિક કોણ છે? એ બધા કચરાની મિલકતના માલિક કોણ? એની મિલકત કોની જોગવાઈ છે? તો કે કોર્પોરેશનની, કમિશનરની નહીં. કમિશનર કચરાના માલિક ન કહેવાય, પણ એ આખું કોર્પોરેશનની મિલકત હોવાની જોગવાઈ છે કલમ નંબર 291 જીપીએમસી એક્ટ પ્રમાણે. હવે કચરો હોય ભેગો કરેલો એમાં તમે હાથીકડા કાઢો, શિયાળામાં તાપ ન કરો, એ વાત જુદી છે, પણ બધું તમે કોઈ જગ્યાએ ભેગું ન કરી શકો. બરાબર? 292 એના પછીની કલમ શું કહે છે? બધું કચરાનું ધાલે છે. 290થી 93 કચરા અને સફાઈની જ વાત ચાલે છે. 92માં શું કહે છે? તો કે કચરો એકઠો કરવા માટે પાત્રો, ડેપો અને જગ્યા નક્કી કરવાની જોગવાઈ. તમારા વિસ્તારમાં અથવા તમે કદાચ જોયેલું હશે, અમુક વિસ્તારમાં કચરો ભેગો કરવાના ડેપો હોય, કોઈ પાત્રો મૂકેલા હોય. અત્યારે હાલમાં ભૂરા અને લીલા કલરના અમુક પ્લાસ્ટિકના મોટા ડબ્બા હોય છે જે આખો આમ ગોળ ફરી શકે. ઘણી જગ્યાએ તમને સોસાયટીમાં અલગ અલગ રસ્તામાં જોવા મળશે જ તે કચરો બધો એમાં નાખવામાં આવતો હોય. અને જ્યારે પછી અમુક સમયાંતરે એને કોર્પોરેશન વાહન નીકળે ત્યારે કચરો ભરી લેતા અને ડેપોએ પહોંચાડી દેતા હોય.
ડમ્પિંગ ઝોનમાં એ બધા પાત્રો ક્યાં મૂકવા, કેટલા મૂકવા, એ બધાની પ્રબંધ કરવાની જોગવાઈ 292 અંતર્ગત કોણે કરવાની હોય? તો કે કમિશનર સાહેબે, મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે જગ્યા નક્કી કરવાની અને પાત્રો મુકાવડાવવા. આથી ઘણા સમય પહેલાં તમે મોટા મોટા ટીપડા જોયા, ચોરસ આકારના લોખંડના પાત્રો મોટા જોયા. હવે એ બધું ફરી ગયું છે. જેમ કે એમાં એકઠો કરવો, ફેરવો બધું અઘરી માથાકૂટ હતી. 293માં એમ કહે છે હજી કચરો ચાલે છે, પણ હવે મળમૂત્રવાળો ગંદો પદાર્થ કચરો એકઠો કરવા માટે કમિશનર પ્રબંધ કરે તેની જોગવાઈ. આ બધો કચરો ભરે રોડ ઉપર, જે સાફ સફાઈ કરે તો સૂકો કચરો હોય, અમુક જગ્યાએ લીલો કચરો કદાચ થોડો ઘણો હોય, એની સાથે પાછો મળમૂત્રવાળો ગંદો પદાર્થ કે કચરો ભેગો કરાય? ના, ન કરાય. મળમૂત્રવાળો ગંદો પદાર્થ એટલે આપણી ગટર લાઈન. તો એ બધું છે એ ડમ્પિંગ ઝોનમાં એની અલગ પ્રકારે પ્રબંધ કરવામાં આવે છે, એની અલગ ગોઠવણી, જગ્યા, વ્યવસ્થા બધી છે જ. સૂકા કચરાની સાથે આ બધો કચરો ભેગો ન થાય, અને ત્યાં એ લોકો એનું અલગ અલગ નિકાલ કરતા હોય છે. જેમ કે પ્લાસ્ટિકનું અલગ રીતે થાય, બીજા જે કચરા હોય એનું ખાતર બનાવી નાખતા હોય છે. એ મળમૂત્રનો જે કચરો હોય એ જ બધું છે એને લગતી કમિશનરે અલગ જ એનો પ્રબંધ કરવાની જોગવાઈ 293 અંતર્ગત, જીપીએમસી એક્ટ 293 અંતર્ગત કરવાની હોય છે. કેટલી થઈ? 290, 91, 92, 93 આ 4 કલમ છે. એની અંદર શેની ચર્ચા થઈ? તો કે રોડ સાફ કરવાના, કચરો ભેગો કરી લેવાનો, એના માલિક કોણ? તો કે કોર્પોરેશન. અમુક જગ્યા ચોક્કસ નક્કી કરવાની, ત્યાં પાત્રો ડેપો મુકાવવાના, અને મળમૂત્રવાળો જેટલો કચરો છે એની અલગ પ્રબંધ કરવાનો, એક સાથે બધું ભેગું નહીં કરવાનું. આ બધું કીધું 290 થી 93ની અંદર. બરાબર. એક પ્રશ્ન આમાંથી પૂછાયેલો છે કે જીપીએમસી એક્ટ અંતર્ગત શહેરના રસ્તાની સપાટી કેટલા સમયના અંતરે કરવામાં આવે છે? ઓપ્શન હતા અઠવાડિયે 2 વાર, એકાત્રે, અઠવાડિયે 3 વાર કે દરરોજ. તો જવાબ આવશે દરરોજ. બરાબર. એક ભાગ થઈ ગયો. એના પછી લઈએ આપણે 294 થી 296. એમાં શું છે કે આરોગ્ય રક્ષણ સંબંધિત જોગવાઈઓ છે. કેવી છે જોઈએ. સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણે 294. એમાં શું કહે છે? તો કે અમુક જગ્યાએ ખાસ આરોગ્ય રક્ષણ સંબંધિત ગોઠવણી કરવા બાબતની જોગવાઈ. આમાં શું કહેવા માંગે છે? એક તો આ છેલ્લા 2 વર્ષનો આપણો વિલન કોરોના, એ થોડોક ફાયદો આપણે કરી દેશે કે કોરોના કાળમાં, કોરોનાના ઉદાહરણમાં જ આપણે આ બધી અડધી જોગવાઈ તો આપણને ઉદાહરણ તરીકે આપે તો સમજી લેશું કે એ બધા ઉદાહરણ જોયેલા જ હશે. દાખલા તરીકે આરોગ્ય રક્ષણ સંબંધી ગોઠવણી કરવા બાબતની જોગવાઈ. તો 2 વર્ષથી જે અત્યારે કોરોના કાળ ચાલતો હતો એમાં ગોઠવણી કેવી થતી? દાખલા તરીકે તમે રેશનની દુકાન જાઓ, અત્યારે તો બધી છૂટ મળવા માંડી છે, પણ જ્યારે લોકડાઉન હતું કે અમુક જે બંધનો હતા ત્યારે કરિયાણાની દુકાને જાઓ, રેશનની દુકાને જાઓ, કોર્પોરેશન ઓફિસે જાઓ, ત્યાં ગોળ કુંડાળા અમુક અંતરે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના અંતરે જોવા મળે. ચોરસ મૂક્યા હોય, એક વ્યક્તિ અહીંયા ઉભો રહે, બીજો અહીંયા ઉભો રહે, ત્રીજો આઘો. એવી ચોક્કસ પ્રકારની, ખાસ પ્રકારની ગોઠવણી કરવાની બાબતની જોગવાઈ કયા કલમ અંતર્ગત કરવામાં આવી છે? તો કે 294 અંતર્ગત. કોને રક્ષણ? તો કે આરોગ્ય રક્ષણ સંબંધિત. એટલે કોરોના જેવી કોઈ બીમારી આવે કે જે ચેપી હોય, એકબીજાના સંપર્કમાં વધતી હોય, એવા સમયે આવી ખાસ ગોઠવણી કરવાની બાબતની જોગવાઈ છે. એના પછી 295, એ એક થોડુંક હાઠેકડું વચમાં મૂકેલું છે, એને આપણે ઘડી 1 મિનિટ માટે સહેજ આઘું મૂકીએ. 296 એમાં શું કહેતો કે આરોગ્ય રક્ષણ વિષયક હેતુઓ માટે જગ્યાઓને તપાસવાની, આરોગ્ય રક્ષણ વિષયક હેતુ માટે જગ્યાઓને તપાસવાની સત્તા આપવાની જોગવાઈ. જેમ કે કોરોના કાળમાં કમિશનર પાસે, આરોગ્ય અધિકારી પાસે ફ્રી હેન્ડ સત્તાઓ હતી કે તમારે કોઈ પ્રસંગ કરવો છે તો 50 માણસોની પરમિશન હતી. દાખલા તરીકે
तो ए तमे प्रसंग होय तो तमारे पहला परमिशन लेवी पड़े। कंकोत्री पहला भाई कमिश्नर ने कलेक्टर ने आपवी पड़े कि भाई अमे आ प्रसंग करीए छीए, अमारा घरे लग्न छे, 50 माणसोने अमे राखशुं अने फरजियात मास्क ने बधा जे नियम छे, जे सोशियल डिस्टन्सिंग राखशुं, मास्क फरजियात पहेरशुं, ए बधा नियमने अनुसरशुं एवी परमिशन लेवानी आवे। जो परमिशन मळे पछी तमे लग्न करो। ए उपरांत न्याय पाछुं अटके नहीं। जीपीएमसी एक्ट 296 अंतर्गत आ जे अधिकारीओ छे, कमिश्नर, मुख्य आरोग्य अधिकारी, हेल्थ मेडिकल ऑफिसर अथवा कमिश्नर द्वारा निमायेला जे सत्ताधिकारीओ एनी पासे शुं सत्ता हती तो के जग्याओ तपासवानी। वगर कंकोत्रीए तमारा लग्न मंडपमां के तमारा पार्टी प्लॉटमां आवी शके, कोई परमिशन लेटरनी जरूर नथी। आ टाइममां हवे पड़शे पण ए टाइमे सत्ता हती एनी पासे के तपास करी शके। जो कोई मास्क ना पहेर्या होय तो घणा किस्सा तमे जोया हशे के वरघोडियाओने पोलीस स्टेशननी अंदर फेरा फेरवता। अमुक विडियो तो एवा फरता के लग्न मंडपमां पोलीस बधाने मोर बोलाववा मांडे अचानक। शुं काम? तो के एनी पासे भाई सत्ता छे। कोई तमे मास्क नथी पहेरता, 50 माणसनी परमिशन तमे 500 भेगा करो तो ए एक्शन लई शके एवी सत्ता आपी छे 296 अंतर्गत। हवे जोया वच्चेनो हाठीकड़ो शुं के आ बे आरोग्य रक्षण संबंधित है। 295 में एवं कहे छे कि कोईपण परवानगी वगर जाहेर शौचालय न बनावी शके। कोनी परमिशन वगर? तो कि म्युनिसिपल कमिश्नरनी। दाखला तरीके मारी पासे हिल ड्राइव एरिया में रोड टच प्लॉट है अने मने मन थाय कि भाई हूँ जाहेर शौचालय बनावी नाखूँ तो एम हूँ बनावी नहीं शकूँ भाई, मारे कमिश्नरनी परमिशन लेवी पड़े, एने अरजी आपवी पड़े। कमिश्नर एनो सर्वे करशे, आजूबाजूना विस्तारनो सर्वे करशे, एने योग्य लागे कि भाई न्यूसन्स नहीं थाय, आजूबाजूना जे રહેણાંક विस्तार है कोई प्रॉब्लम नहीं थाय तो परमिशन आपे, नहीं तो परमिशन न आपे। तम करी न शको, हलालखोरनी फरज न बजावी शको। मन पड़े त्यां शौचालय करीने 5 रुपया 10 रुपया लेवा मांडो, एवुं न थाय भाई। तमारे फरजियात परमिशन लेवी पड़े। जीपीएमसी एक्ट 295 अंतर्गत परमिशन लीधा वगर तमे जाहेर शौचालय न बनावी शको, हलालखोरनी फरज न बजावी शको। थई गया 2 भाग कचरानो और आरोग्य रक्षण संबंधी। सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल हेल्थ एंड विजडम को और पास में दिखने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। त्रीजो भाग एटले के 297 થી 308 जीपीएमसी एक्ट कलम नंबर 297 થી 308 में इमारत, झूंपड़ा और छापरा बाबतनी जोगवाई करवामां आवी छे। क्रमवार जोईए। सौथी पहले जोईए आपणे कलम नंबर 297। शुं कहे छे 297 कलम? तो कि कोईपण इमारत साफ करवानी अथवा तेने धोवराववानुं फरमान करवानी जोगवाई। कोईपण इमारत ने धोवराववानुं ने साफ करवानुं फरमान कोण करे? तो कि म्युनिसिपल कमिश्नर करे। क्यारे करे? तो कि कोई विस्तार एना विस्तारनी अंदर कोई ऐतिहासिक इमारत है, कोई एना ऐतिहासिक विस्तार है अथवा एनी अंदरनी कोई इमारत है कि जेनुं कोई महत्व वधारे छे अथवा कोई समयांतरे कमिश्नर इच्छाथी ए इमारतने धोवडाववानुं अने बराबर साफ कराववानुं फरमान करी शके छे। हवे आपणे अहींया तो छे के नहीं खबर नहीं, पण अमुक मोटा शहेरोमां एवुं होय छे कि तमारे तमारुं मकान छे धोवडावવું होय तो कोर्पोरेशनमां तमे अरजी आपी शको छो अने ए अरजीना अंतर्गत कमिश्नर तमारा बिल्डिंगने इमारतने धोवडाववानुं साफ करवानुं फरमान करी शके छे। एना पछीनी कलम 298 एवुं कहे छे कि मानव वसवाट माटे अयोग्य गणाय, मानव वसवाट माटे अयोग्य गणाय तेवी इमारतों के इमारतोमांनी ओरडी नुकसान करता होय तो तेने રહેઠાણમાં उपयोग लेवा माटे अटकाववा माटे जोगवाई करवामां आवी छे। कोई एवी इमारत छे कि जे રહેવા माटे योग्य नथी, રહેઠાણ माटे वसवाट माटे अयोग्य छे। कोई एवुं बहु वर्षो जूनुं जर्जरित बिल्डिंग छे, वर्षो जूना राजा महाराजा साहेबनुं पोळमां अमुक तमे जोया छे कदाच मकानो होय, गीचोगीच होय अथवा 3 माळिया जो वर्षो पहेला बनेला अत्यारे साव जर्जरित अवस्थामां थई गया होय, क्यारे गाबडું पड़ी जाय, क्यारे स्लेब पड़वानी बीक रहे, एवा संजोगोमां एनी अंदर जे वसवाट करता होय, जे कुटुंब रहेतुं होय एना जीवने जोखम होय अने ए जीवना जोखमने कारणे कमिश्नर साहेब
મ્યુનિસિપલ કમિશનર એને રહેઠાણમાં ઉપયોગ લેવાથી અટકાવવાની જોગવાઈ છે. એને ફરમાન કરી શકે કે ભાઈ તમારે બિલ્ડિંગમાં નથી રહેવાનું, કારણ કે તમને તમારા જીવને જોખમ છે. ગમે ત્યારે જર્જરિત મકાન પડી જાય. ઘણા તમે કિસ્સાઓ છાપામાં સાંભળ્યા હશે કે અમુક વિસ્તારનું મકાન વર્ષોથી જર્જરિત હતું, એ પડી ગયું અને એની નીચે દબાઈને 2 વ્યક્તિના, 1 વ્યક્તિનું કે કોઈનું મૃત્યુ થઈ ગયા. અવારનવાર છાપામાં આવતું હોય છે. તો એવા કિસ્સાને અટકાવવા માટે કમિશનર સાહેબ એને ફરમાન કરી શકે છે કે તમારે અહીંયા નથી રહેવાનું. કલમ નંબર 298 અંતર્ગત. 99 શું કહે છે? તો કે બિન અસરકારક ઇમારતોને મરામત કરવાની સત્તા. કોઈ આવું જર્જરિત મકાન છે, કમિશનર સાહેબને અથવા સત્તાધિકારીઓને એવું લાગે કે આ ખાલી કરવાની જરૂર નથી, પણ આપણે એની રિપેરિંગ કે મરામત કરીએ તો એ રહેઠાણને યોગ્ય થઈ શકે, તો કમિશનર મ્યુનિસિપલ જીપીએમસી એક્ટ 299 અંતર્ગત એ ઇમારતને મરામત કરવાનું ફરમાન કરી શકે છે. એની પાસે એવી સત્તા છે. 300માં એવું કહે છે કે બિન આરોગ્યકારક ઇમારત તોડી પાડવાનો હુકમ. હવે જો સત્તાધિકારીઓને એવું લાગે કે એ ઇમારતનું સમારકામ થઈ શકે એમ નથી, રિપેરિંગ મરામત થવાથી પણ એ યોગ્ય નહીં રહી શકે, તો એ બિલ્ડિંગને શું કરવાનું? તો કે તોડી પાડો. ખોટો જીવ કોકનો જાય એની કરતાં એ મકાનને તોડી પાડવાનું ફરમાન, હુકમ કરી શકે છે. એ ઇમારતો 301માં એવું કહે છે કે ઇમારતો તોડતી વખતે અનુસરવાની કાર્ય રીતની જોગવાઈ. 301માં જીપીએમસી એક્ટ કલમ 301માં કેવી જોગવાઈ કરી છે? તો કે કોઈ બિલ્ડિંગને તોડવાની હોય એવા ટાઈમે જે કાર્યરીતિ અમુક હોય એ કાર્યરીતિને અનુસરવાની જોગવાઈ. દાખલા તરીકે કોઈ બિલ્ડિંગ પાડવાની છે તો એની આજુબાજુની બિલ્ડિંગમાં રહેવાસીઓને નુકસાન ન થવું જોઈએ. તો બિલ્ડિંગ પાડતા પહેલાં એ આજુબાજુની જે બિલ્ડિંગ છે એને નુકસાન ન થાય માટે એ લોકોને અમુક સમય માટે ખાલી કરવાનું કહેવામાં આવે, જેથી કરીને એ લોકોને નુકસાન ન થાય. એ બિલ્ડિંગ પાડતી વખતે આજુબાજુની બિલ્ડિંગને નુકસાન ન થાય એ બધી કાર્યરીતિનું ધ્યાન રાખવું પડે. અમુક જગ્યાએ કોઈ બિલ્ડિંગ પાડવા માટે આજુબાજુના વિસ્તારો અથવા એ બિલ્ડિંગવાળાનો સખત વિરોધ હોય, તો એવા સમયે જે કોર્પોરેશનના જે અધિકારીઓ અથવા કાર્યકરો છે જે બિલ્ડિંગ તોડવા માટે આવ્યા છે એને કોઈ હાનિ ના પહોંચે એટલા માટે પોલીસનો કાફલો, કોર્પોરેશનની અમુક ટીમ, સત્તાધિકારીઓ, ઉચ્ચ કક્ષાના અધિકારીઓને ત્યાં હાજર રહેવું પડે છે. એવી કાર્યરીતિની જોગવાઈ 301 અંતર્ગત કરવામાં આવી છે. આવું તમે જોયેલું જ હશે. ઘણા બિલ્ડિંગ પાડતા ત્યાં ટોળા માણસોના વળી ગયેલા હોય ને પોલીસનો આખો કાફલો હોય, પોલીસ કેટલા બધા હોય, મ્યુનિસિપલ કમિશનર હોય, કલેક્ટર સાહેબ ઘણીવાર હોય, એ બધા જ હોય, એસપી ડીએસપી બધા હાજર રહીને આ બધું કરાવતા હોય. તમારી આસપાસ જોયેલું જ હોય તમે. 302માં શું કહે? તો કે વસવાટ માટે યોગ્ય બનાવેલી ત્યાર પછી કરવામાં આવેલા વિનિયમોને મુજબ ન હોય તો 10 વર્ષ સુધી વસવાટ માટે અયોગ્ય કરવાની જોગવાઈ. કોઈ સોસાયટી બનાવવામાં આવી, શેના માટે? તો વસવાટ માટે, કોઈ રહેવા માટે કોઈ સોસાયટી બનાવી, પણ એના જે વિનિયમો હોય, નિયમો હોય એનું પાલન કરવામાં ન આવે તો કમિશનર એને 10 વર્ષ સુધી જીપીએમસી એક્ટ અંતર્ગત એને 10 વર્ષ સુધી અયોગ્ય કરવાની સત્તા ધરાવે છે. કોઈ વસવાટ માટે સોસાયટી બનાવી અને એના જે માલિક હતા એ બધા મન પડે એવું કાર્યો કરવા માંડ્યા. કોઈકે કારખાનું કરી નાખે, કોઈ કેમિકલવાળો, કોઈ જાહેર શૌચાલય બનાવી નાખે, કોઈ ભાંગનું કારખાનું કરી નાખે, તો એમ ન ચાલે ભાઈ. એ રહેવટાણ માટે તમારે બનાવ્યું છે, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા નથી કે તમે મન પડે એવા કારખાના કરી નાખો તો આજુબાજુની વસ્તી જે હોય, જે આજુબાજુમાં સોસાયટી એને નુકસાન થઈ શકે. તો એવું જો કમિશનરને જણાય તો જીપીએમસી એક્ટ 302 અંતર્ગત એને 10 વર્ષ સુધી વસવાટ માટે અયોગ્ય ઠેરવી શકે, જેથી કરીને એના માલિક એને ન વેચી શકે, ન ત્યાં રહી શકે. એના પછી 303 શું કહે? તો કે નડતરરૂપ ઇમારતો તોડી પાડવાનો હુકમ. અને એને પછી એની જેવું છે 303માં નડતરરૂપ ઇમારતોને તોડી પાડવાનો હુકમ કરે છે. અને 4માં એવું કહે છે કે નડતરરૂપ ઇમારતો તોડી પાડવાના હુકમનો અમલ કરવાનો. બંને સેમ વસ્તુ થયું. 3-4 જો કોઈ મકાન છે, કોઈ ઇમારત છે એ શહેરી વિકાસની કામગીરીમાં નડતરરૂપ થાય છે, દાખલા તરીકે કોઈ એવા વિસ્તારમાં વાહનની અવરજવર વધારે રહે છે, મોટા વાહનો વધારે રહે છે, પબ્લિક વધારે છે, તો રસ્તા પહોળા કરવાની જરૂર પડે છે, પાર્કિંગ માટેની વ્યવસ્થા કરવી પડે એમ છે. તો રસ્તા જો મોટા કરવા માટે કોઈ ઇમારતો નડતી હોય
તો એ ઇમારતોને તોડી પાડવાનો હુકમ કરી શકે છે અને એ હુકમનો અમલ પણ કરાવી શકે છે. કોઈ રસ્તા કરચલિયાપરા, ભાવનગરની અંદર કરચલિયાપરામાં હમણાં જ ગયા વર્ષે જ કોઈને ખ્યાલ હોય, કોઈ જોયું હોય તો, કે ભાઈ રસ્તાને પહોળા કરવા તો આજુબાજુમાં જેટલા મકાનો હતા, જેટલા અંતર માટે મોટું કરો એટલા મકાન પાડી દીધા. કોઈકની એક ઓરડી વહી ગઈ, કોઈકને અડધું મકાન વહી ગયું, કોઈકની દુકાનો જતી રહી. તો એ બધું ફરજિયાત જો શહેરી વિકાસ માટે નડતરરૂપ હોય તો એ ઇમારતોને ફરજિયાત તોડી પાડવાનો હુકમ કરી શકે છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર. 305માં એવું કહે છે કે નડતરરૂપ ઇમારતો સંપાદન કરવા માટે આપવાનું વળતર કરવાની જોગવાઈ. માની લો કે રસ્તા મોટા કરવાના છે, વિકાસના કામમાં રસ્તો મોટા કરવા છે અને તમારું ઇમારત વચમાં નડે છે, પણ તમારી પાસે તમારા બિલ્ડિંગ કાયદેસર છે, તમે વાળી નથી લીધું ભાઈ, તમારી પાસે કાયદેસરના દસ્તાવેજ છે, તો સરકારને ફરજિયાત પ્રમાણે તમને એ મકાનનું યોગ્ય વળતર આપવું પડે છે અને એ વળતર લીધા પછી જ તમારી મંજૂરી પછી એ મકાન તોડી શકે, એમને તોડી ના શકાય. એ કહ્યું તો કે કલમ નંબર 305 અંતર્ગત તમારી જો મંજૂરી વગર તમારી પાસે દસ્તાવેજ હોય અને એમને તોડી નાખે તો તમે કોર્ટમાં અપીલ કરી શકો છો. એ કીધું કે એની પછીની જ કલમ છે 306માં એવું કેવું છે કે નડતરરૂપ ઇમારતો તોડી પાડવાના હુકમ સામે અપીલ કરવાની જોગવાઈ છે. તમારી પરમિશન જ ન લીધી, એમને તોડી નાખ્યું તોય અપીલ કરી શકો, અથવા તમારી પરમિશન લીધી, તમારી બેઠક થઈ, તમને યોગ્ય વળતર આપવાની વાત થઈ, પણ તમને એવું લાગે છે કે ભાઈ મને જે મળવું જોઈએ એ વળતર પૂરતા પ્રમાણમાં નથી. દાખલા તરીકે એ લોકો જનરલી ડીલ એવી કરે કે જગ્યાનો, ઇમારતનો ભાવ જંત્રી પ્રમાણે આપે. એ તો સરકાર છે ભાઈ, સરકાર જંત્રી પ્રમાણે ચાલે. તો જનરલી જંત્રી કરતાં બજાર ભાવ હંમેશા 3 થી 4 ગણો વધારે હોય, ઘણી વાર 5 ગણો પણ વધારે હોય. તો તમને એ બરાબર સીધી વાત છે, ન બેઠે. તમારો મકાનની કિંમત ઓફિશિયલી ત્યારે 70 લાખ હોય, સરકાર તમને એમ કહે કે ભાઈ હું તમને 30 લાખ આપું, 25 લાખ આપું જંત્રી પ્રમાણે, તો તમને બરાબર ન લાગે તો તમે એના વિરુદ્ધ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકો છો. તમને કોઈ ના ન પાડી શકે. 306 અંતર્ગત તમે એ અપીલ કરી શકો છો અને પછી કોર્ટ એનો વચ્ચેનો રસ્તો કાઢે છે અને એ રસ્તામાં સમાધાન થાય તો પછી તમે એ બિલ્ડિંગ, તમારી ઇમારત પાડી શકે છે. ત્યાં સુધી પાડી ન શકાય. 307 કલમ એવું કહે છે કે ભીડવાળા હોય તેવા રહેઠાણની જોગવાઈ. એના પછી એની જેવું છે 308માં એમ કહે છે કે બિન આરોગ્યકારક ઝૂંપડા અને છાપરા બાબતની જોગવાઈ. ભીડવાળા અને ઝૂંપડા અને છાપરા, દાખલા તરીકે મુંબઈની ધારાવી સોસાયટી બધાએ જોઈ પિક્ચરમાં, કેટલાય પિક્ચરમાં આવી ગયું. ધારાવી સોસાયટી એટલી મોટી છે, અસંખ્ય કેટલા હજારો લાખોની સંખ્યામાં અહીંયા વસ્તી છે કે એટલી ભીડવાળી વસ્તી છે. એક નાનકડી ઓરડી અડોડ બધી કેટલી હોય, એક ઓરડીમાં બાથરૂમે એમાં હોય, કિચને એમાં હોય, ડ્રોઈંગ રૂમે અને બેડરૂમે અને એવા નાનકડી ઓરડીમાં 6-6, 7-7 લોકો રહેતા હોય. હવે ક્યાં આરોગ્યપ્રદ રહે? એમાંય કોરોના સમયમાં તો કઈ રીતે કે જ્યાં એક રૂમમાં એક વ્યક્તિને રાખવામાં આવતા હોય, એ ઓરડીમાં એકને કોરોના થયો હોય તો એ જાય ક્યાં? તો એવા સંજોગોમાં અમુક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે કે એવા વિસ્તારને ખાલી કરાવવો પડે. અમુક એવા ઝૂંપડા જેનાથી આરોગ્યને નુકસાન થાય, રોગચાળો ફેલાવાનો ભય રહે, તો એ ખાલી કરાવવું પડે, ઝૂંપડા પાડી દેવા પડે. પણ એ પાડતા પહેલાં એ લોકોને માટે બીજી વ્યવસ્થા કરે છે. એમને એમ કાંઈ ઝૂંપડા છાપરા બધું આખું ધારાવી ઉડાડી ન શકે તો આટલા વર્ષોમાં વયું ગયું હોય ભાઈ. પણ એમને એમ ન કરે અને એટલા માટે ધારાવી આજે ત્યાં ને ત્યાં હજી છે. કેમ કે એટલા બધા જે વ્યક્તિઓ છે, જે વસ્તી છે, એનું પાછું બીજી વ્યવસ્થા ક્યાં કરે? કેમ કે મુંબઈ ઓલરેડી સેચ્યુરેટેડ છે. આ 297થી 308 સુધી આપણે વાત થઈ એમ કે આ એક ભાગ છે કે જેની અંદર 12 કલમો છે કુલ. એની અંદર ખાલી ઇમારત, ઝૂંપડા અને છાપરાની જ વાત થયેલી છે. જે આપણે જોઈ કે ભાઈ બિલ્ડિંગને દોડાવી નાખવાનું, કોઈ ઇમારતને આરોગ્યપ્રદ નથી, જર્જરી છે, પડવાનું તો ખાલી કરાવી નાખો, મરામત થાય, રિપેરિંગ થાય એવું છે તો રિપેરિંગ કરીને પછી રહેવા દો, રિપેરિંગ નથી થાય તો પાડી દો,
કોઈ નડતરરૂપ ઇમારત છે તો ઉડાડી દો. જો કોઈની પાસે કાયદેસરનું છે, દસ્તાવેજ સાથે છે, તો એને યોગ્ય વળતર આપી દો. પછી કરો. ઝૂંપડા છે, ભીડભાડવાળો કોઈ વિસ્તાર છે અને જ્યાં આરોગ્યને લગતા કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવી શકે છે, રોગચાળાનો ભય છે, તો એને લગતી અમુક જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. બસ અહીંયાથી ઇમારત સુધીનું છે. બહુ સિમ્પલ છે. આમાંથી અડધું તમને ખ્યાલ જ હશે. ખાલી કઈ કલમમાં શું આવ્યું છે તો કયા જૂથમાં કેટલું આવે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે. જેમ આની પહેલાં એક હાઠીકડું વચમાં અહીંયા હતું, ઓલું જાહેર શૌચાલયવાળું, એમ અહીંયા એક નાનકડો હાઠીકડું મૂકી દીધું છે. જો એક જ કલમ છે 309. શું કહે છે 309? તો કે મરી ગયેલા પશુઓના મૂળદા ખસેડવા બાબતની જોગવાઈ છે. દાખલા તરીકે તમારા વિસ્તારની અંદર, તમારા ઘરની સામે, તમારા ઘરની બાજુમાં રોડ ઉપર કોઈ કૂતરું મરી ગયું છે, કોઈ કૂતરું મરેલું નાખી ગયું, કે ગાય મરી ગઈ છે, કોઈ પ્રાણી બીજું મરી ગયેલું છે અને બહુ દુર્ગંધ મારે છે, રહેવામાં તકલીફ થાય, તો તમે કોર્પોરેશનમાં ફોન કરીને જણાવી શકો છો કે ભાઈ મારો આ વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તારમાં એક મરી ગયેલું કૂતરું છે જે બહુ દુર્ગંધ મારે છે, અથવા માખીઓને બધા ઉપદ્રવ બહુ વધી ગયો છે. તો કોર્પોરેશનની ટીમ એને નિયત સમયગાળાની અંદર એ મરી ગયેલા પશુનો નિકાલ યોગ્ય જગ્યાએ કરશે. એ ક્યારે આવ્યું? તો કે GPMC એક્ટ કલમ નંબર 309 અંતર્ગત.